ஹலோ guys வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, நம்ம ஒரு போல் ஒன்று போட்டோம். ஆனால் அது வேறு லெவல் சம்பவம் ஆச்சு. ஸோ வந்து போல் போட்டு நாங்கள் பார்க்குற டைமில் அந்த போலோட ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கும்போது ஒரு படம் இருந்துச்சு. ஆனால் அந்த ஒரு வாரத்துலேயே வந்து அந்த போல் வின்னர் ரிசல்ட் ஒரு 2-3 நாள்லேயே ஏறிச்சு. ரிசல்ட் வந்து வேறு மாதிரி மாறிடுச்சு. ஸோ லாஸ்ட் ஸோ வந்து கூமன் பார்க்கும்போது ஒரு 4 படம் போட்டிருந்தோம். ஸோ கூமன் வந்து அந்த டைமில் நினச்சி, ஆனால் வேற ஒரு படம் வந்து இப்போ எடுத்தால் கூட அந்த படம் தான் நம்ம வாட்ஸ்அப் போலிங்கில் வந்து வின்னில் இருக்குது. இப்போ அது செகண்ட் வந்துச்சு. அது கமெண்ட்லேயும் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த படத்தை தான் இன்னைக்கு சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஃபேவரட் ஆக்டர்ஸில் இருக்கார். ஸோ இனி நம்ம பார்க்க போகிற மூவிக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மமுக்காவோட ஆப்ரஹாம் இன்ட சந்ததிகள். ஸோ இந்த படத்தை யார் டைரக்ட் பண்ணிங்க பார்த்தீங்கன்னா, ஷாஜி படூர், ராம்லீலா. ஸோ இந்த படத்தை ரைட் பண்ணிக்கிறதுனா ஹனீஃப் அடேனி. இந்த பேர் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த படத்தில் கேஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா, அது ஒன்றும் இல்லை, மமுக்கா, ஆன்சன் பால், கன்னிஹா, தருஷி. ஸோ மியூசிக் வர கோபி சுந்தர்ரா இந்த படத்தில். அண்ட் இன்னொருத்தர் இருக்கார், வில்லியம் ஃப்ரான்சிஸ். கோபி சுந்தர் வந்து பெங்களூர் டேஸ் பார்க்கறதுக்கு தான் போனியா? கோபி சுந்தருக்கு இன்ட்ரோடக்ஷன்லாம் அவர் என்ன இன்டர் மொய்தீன், டேக் ஆஃப் பெங்களூர், சென்னை நிறைய படத்துக்கு மியூசிக் டைரக்டர். ஃபஸ்ட்டு அந்த டாப் 4 படத்தையும் பார்த்துட்டோம். ஸோ வந்து இவர் கொஞ்சம் வேறு லெவலு. ஓகே கைஸ், ஸோ இந்த படத்தில் ஆப்ரஹாம் இதோட மீனிங் ஃபஸ்ட்டு அது டிசெண்டன்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரஹாம். ஓகே, ஸோ இந்த படம் வந்து இட்ஸ் மலையாளம் லாங்குவேஜ் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் ஃபிலிம். அப்போ எப்படி நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ இதான் அந்த படத்தில் கேஸ்டிங் பண்ணுற எல்லாமே. ஸோ நம்ம ரியாக்ஷன் டைப் பண்ணிக்கிறோம் பேர். രാവിലെ 7 മണിക്ക് തന്നെ എത്തിക്കണം. വെറുതെ എന്നെ കൊണ്ട് കണകണമെന്ന് പറയിപ്പിക്കരുത്. ഓ സാർ. കുഫു കണ്ടതാ അമ്മക്കുട്ടി. இங்க போலீஸ்காரே லைட் வச்சு தான் போறாரு. நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும்ல. வண்டி போலீஸ் லைட் அடிச்சுனா வெளியே போகும்போது நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும்ல. തുടങ്ങിട്ടോ. அப்போ ഇന്നും ലേറ്റ് ആണ്. കഴിക്കാൻ ഏയ്, നേരത്തെ കൈയും കഴുകി ഇങ്ങടാ. വെച്ചാ മതി. 1983 ல வருவாங்கடா. വേണ്ട ഉം, മതി ഉം. ഉണ്ടായാ മതി. ആ മതി. ഞാനത് அவங்க കുടിച്ചിട്ട് இல்லடா அது. ശരി. ഓക്കെ. அவனோட ஒரு இது கூட எல்லாமே தெரிஞ்சு. அவங்க இல்லடா அது. நான் பத்தல பாத்துக்கிறோம், நம்ப வச்சியா? ஒரு நிமிஷம் நானும் உத்து பார்க்காது. வீடியோ லாக்கே பண்ணு. பார்ட் 1 குஃபு பாண்டா. எல்லா சைக்கோ கில்லரும் இதே மாதிரி பண்ணுறானுங்க. போன வாரத்தை ஒரு சைக்கோ கில்லர் பார்த்து x minus y is equal to 2c square. என்னடா? ശക്തിയേറിയ കൂടം ഹാമർ അതുപോലെ ഒന്നുകൊണ്ടാണ് ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എസ് ഐ ജോസഫും കുട്ടി ഒറ്റ പ്രഹരം കൊണ്ട് തന്നെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. മറിയയ്ക്ക് 3 തവണ തലയ്ക്ക് അടിയേറ്റിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചുവരിൽ കണ്ട രക്തക്കറ ഇവരാരുടേതുമല്ല. ഇതിനു മുമ്പ് നടന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ കണ്ട പോലെ വേറൊരാളുടെ ബ്ലഡാണ്. മേ ബി കില്ലറുടെ തന്നെ ആകാം. അത് AB നെഗറ്റീവാണ്. 2 സ്ഥലത്തു നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ലെറ്ററുകൾ ഒരേ കൈപ്പടയിലാണ് സാർ. വായിക്കും. ദൈവം എൻ്റെ ഇടയനാകുന്നു, എനിക്കൊന്നിനും മുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല. പച്ചയായ പുൽപ്പുറങ്ങളിൽ അവൻ എന്നെ കിടത്തുന്നു, സ്വസ്ഥതയുള്ള വെള്ളത്തിനരികിലേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നു. എൻ്റെ പ്രാണനെ അവൻ തണുപ്പിക്കുന്നു.
ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അബ്രഹാമിനോട് സ്നേഹപുത്രനെ ബലി നൽകാൻ അവിടുന്ന് ദയ തോന്നി സംപ്രീതനായി ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ബലി കഴിച്ചു. ഞാൻ അവൻ്റെ പരീക്ഷണത്തെ നേരിടുന്നു. അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ, അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാകട്ടെ, നീതിമാൻ ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ, വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ. എന്തു പറ്റി സർ? എന്താ വല്ലാതെ? കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും? ഐ മീൻ ടീ, കോഫി, സർബത്ത്, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ്, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്? കുറച്ച് രക്തം കൊണ്ടുപോവാ കുടിക്കാം. സാറിനറിയോ, സത്യത്തിൽ സാറിന് പോലെ ആളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഒരു ഭാഗ്യമായിട്ട് കരുതുന്ന ആളാണ് സാർ ഞാൻ. സുഖിപ്പിക്കല്ലേ? താനാ കഴിഞ്ഞ മേഡറിന്റെ ഫയൽസ് എടുത്ത് ഇപ്പൊ നടന്നതും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ട് എന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ഡീറ്റെയിൽ കമ്പാരിസൺസ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ഇൻ 24 hours. യു ഗെറ്റ് മീ? അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി. ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു. പേര് പോലല്ല. സാർ, മുൻപ് നടന്ന കൊലപാതകങ്ങളുടെ അതേ രീതിയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ. സാറിനെ പോലെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ മൗനം പാലിക്കുന്നത് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. ഉത്തരവാദിത്വം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ മിണ്ടാത്തത്. നിങ്ങൾക്കതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വായി തോന്നി. സാർ, ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറും കുടുംബമല്ലേ കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? എല്ലാവരും കൂടി ഇല്ലാത്ത വാർത്ത കെട്ടിച്ചമച്ചുണ്ടാക്കി ജനങ്ങളെ പേടിപ്പിക്കരുത്. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പൊ ഇല്ലാത്ത വാർത്തകളാണ് പത്രക്കാർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതാണ് സാർ പറയുന്നത്. അയാൾക്ക് എന്തോ പണിയാൻ ജോലിക്ക് ജോണി സാറ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള ചില യാത്രകളിലാണ്. വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ കുറിച്ച് കൃത്യമായ സൂചന കിട്ടിയിരിക്കണം. പറഞ്ഞു സാറിന് അറിയാലോ, കുറച്ച് വർക്ക് ഹോളിക്കാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഫോണിൽ വിളിച്ചാൽ കിട്ടൂല. നമ്മുടെ ഞാൻ ചില നുറുങ്ങ് തമാശകളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. നമ്മളെ പോലെ ടെൻഷൻ പിടിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യണവർക്ക് അതൊക്കെ ഒരു ആശ്വാസമല്ലേ സാറേ? പക്ഷെ സാറ് വലിയ മൈൻഡൊന്നും തരാറില്ല. എടോ, തന്നെ പോലെ തന്നെയാണോ ഈ ജോണി പൈനാടനും? സാറെന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ല, ഈ ജോണി സാറിന് നല്ല ബുദ്ധിയല്ലേ? കില്ലറെ കൈ കിട്ടിയ സ്പോട്ടിൽ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടപ്പല്ലേ? നടക്കലേ ഉള്ളൂ, വെടിവെക്കലുണ്ടാവില്ല. അതിനൊക്കെ ഫോഴ്സിൽ വേറെ മിടുക്കന്മാരുണ്ട്. സാർ ആരെയാ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതല്ല സാർ, നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ മിടുക്കന്മാർ കുറവാണല്ലോ. താൻ പോ സാർ. ഞാനൊരു നൈസ് ടു മീറ്റ് യു സാർ. എന്താടോ? ഷാഹുൽ സാറിന്റെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ കേസ് ഏതോ കൊമ്പനെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ സാർ പറയാണ് അപ്പോഴേക്കും കില്ലർ എല്ലാത്തിനെയും കൊന്നു തീർപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. സാർ, ഞാൻ അൻവർ, ജേർണലിസ്റ്റാണ്. എന്താണാവോ? ഇപ്പോൾ 6 കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 4 കൂടി നടക്കുമെന്നതിലേക്കാണ് സൂചന. പോലീസിന് ഇപ്പോഴും ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? ഞാനൊരു പത്രപ്രവർത്തനാണ്, സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം. ഓഫീസർ തന്നെ തീർക്ക്, എന്നോട് തീർക്കല്ലേ. നിന്റെ അമ്മയെ കെട്ടിക്കാൻ വരുന്ന പുതിയ ഓഫീസർ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നീയൊക്കെ അവന്റെ ഫാൻസ് ആണെങ്കിൽ ചെന്ന് കൊഴൂത്ത് നടത്ത്. അത് എന്റെ ചെവിയിലോട്ട് വേണ്ട. അവന്റെ അമ്മ கொஞ்சம் பத்தி போடுறாங்க. அப்படித்தான்டா ப்ரெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஓவரா இது பேசுறாங்க. ஆனா இந்த அளவு நான் கலாச்சாரம் பார்த்ததில்லை. ഞാനും കില്ലറും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഇപ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ്. കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാം, കാത് കൂർപ്പിച്ചാൽ ശ്വസിക്കുന്നത് വരെ കേൾക്കാം. നല്ല എള്ളെണ്ണയുടെ മണം. സാർ, അത് എള്ളിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരുതരം എണ്ണയാണ് സാർ. സാറിന് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനവനെ പൊക്കി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചാണ് സാർ. ഇവനൊന്നും ഗുണം പിടിക്കും. ഓ, ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചാൽ ബോധ്യപ്പെടും. അതേടോ, ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് കുഞ്ഞെ, നിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കുന്നു. അവിടെ ഹോളിന്റെ അടുത്തായി ഒരു സാത്താൻ പെട്ടിയിരിക്കുന്നു. സാത്താൻ പെട്ടിയാ? അതെ, TV തന്നെ. അവിടെ നിന്ന് നീങ്ങുമ്പോൾ മുറിയിൽ അളമാരക്കുള്ളിൽ ഒരു എക്സ്റേ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇരിക്കുന്നതായി അവൻ കാണിച്ചു തരുന്നു. മകനെ, നിന്റെ എല്ലൊടിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? നിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ഇതോടെ നിർത്തിക്കോളണം. അനീതി ചെയ്യുന്നവൻ ഇനിയും അനീതി ചെയ്യട്ടെ, അഴുക്കുള്ളവൻ ഇനിയും അഴുക്കാകട്ടെ, നീതിമാൻ ഇനിയും നീതി ചെയ്യട്ടെ, വിശുദ്ധൻ ഇനിയും തന്നെ തന്നെ വിശദീകരിക്കട്ടെ. ആമേൻ. ഇത് തന്നെയാണ് ആ ലെറ്ററിലുള്ളത്. സാർ, ആ മരണം നടന്ന വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയതാണ്. ഇയാൾ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ആ പ്രദേശത്തൊക്കെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി, രോഗശാന്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുറ്റിക്കറങ്ങാണ് സാർ. പറച്ചിൽ മൊത്തം നമുക്ക് കിട്ടിയ കത്തിലുള്ളത് പോലെയാണ്. ആകെ ഒരു വശപ്പശ. ജോണി എവിടെ? അറിയില്ല, പാവം. ഒന്നും നടക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഈഗോ അടിച്ചിരിക്കും. വിളിച്ചറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇയാളെന്തായി പറയുന്നത്? അത് അയാൾ തന്നെ പറയൂ സാർ. ഡോ പറടോ. ഹലോ ഫ്രാങ്ക്. ഹലോ ചേച്ചി. ഇവള് ഒറ്റ വരുത്തി അതിന് കാരണം. ഇവളിത് പോലീസിനെ അറിയിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. എന്റെ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളിതിൽ ഇടപെടരുത്. ജോയ്, നിങ്ങൾ അവരെ വെറുതെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത്. അവർ ചെയ്തതാണ് ശരി. പിന്നെ ഇത്രയും വലിയ തുക നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന? അത് ഞാൻ എങ്ങനെയും കണ്ടെത്തും. എന്റെ സകല സ്വത്തുക്കളും വിറ്റിട്ടായാലും ശരി, പണം ഞാൻ കൊടുക്കും. ഇന്ന് 5 മണിയാണ് ഡെഡ് ലൈൻ. അതിനുള്ളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം വിറ്റ് കാശാക്കൂ.
നിങ്ങൾക്കൊരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത്രയും വലിയ തുക ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ട് കുട്ടിയെ മോചിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് അവരോട് നെഗോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം. കുറച്ചുകൂടെ സമയം തരാൻ ആവശ്യപ്പെടാം, പണം കുറച്ച് തരാൻ ആവശ്യപ്പെടാം. അത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒക്കുള്ളൂ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ. ടൈം ഡിലേ ടാക്ടിക്സ്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ആൻ ഓഫീസർ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഓപ്പറേഷന് തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ? നോ, അവരുമായി വിലപേശാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. നിവർത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഓപ്പറേഷൻ. ആൻഡ് ഹീസ് ഗുഡ് അറ്റ് ബോത്ത്. ഹി വിൽ ഡിസൈഡ്. എന്താടോ? സാറന്മാർ റഷ്യൻസാ, ഗോവയിൽ നിന്ന് വന്നവരാ. കൂട്ടത്തിൽ ആ നൊട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽ ചിനുവ അബാച്ചയുണ്ട്, നൈജീരിയക്കാരൻ. അവൻ്റെ പേര് ഓൾറെഡി ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് ഉള്ളതാണ്. അവനോട് കേരളത്തിൽ നല്ല പരിചയമാണ്. മുമ്പ് ഈ മലബാറിൽ സെവൻസ് കളിക്കാനുള്ള ലേബലിൽ അവനോട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ അവരെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് സാർ, ഇതൊരു സാധാരണ കിഡ്നാപ്പിംഗ് കേസ് പോലെ ആവില്ല. കുട്ടിയെ അപായപ്പെടുത്താൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും? നോ. Who are you? Derek Abraham, my most effective man, and he hates violence. பேச்சில் வீச்சு தான். இன்னும் லேட்டாக பிப்பி வைப் வந்து கோபி சுந்தர் வாசி சைலண்ட் பிஸ்டரா அமௌண்ட்ல இருந்து வாட அடிக்குது. நான் யோசிச்சிருந்தேன், டேரக்டர் பேர் தெரியல எனக்கு. சார் காலில் சொல்லுங்க சார், காலில் மேலே போட்டுரும்பா. இதான் பிடிக்காது. அங்கெல்லாம் இருக்கு. அதான் സാറിനെ പോലെ ഒരു ബ്രില്യൻ്റ് ഓഫീസറെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് எல்லாருக்கும் ஒரு டைலாக் சொல்லுங்கிறாரு. സാർ ഇംഗ്ലീഷ് പടം ട്രെയിനിങ് ഡേ കണ്ടിട്ടില്ലേ? അതുപോലെ. പക്ഷേ അതിലെ സീനിയർ ഓഫീസർ ഒരു ഉളനായിരുന്നു. 2 സംഭവങ്ങളിലായി 3 പേർ വീതമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കിട്ടിയ കത്തുകൾ ഒരേ കൈപ്പടയിൽ. പിന്നെ അയാൾ 10 പേരെ കുറിച്ചിട്ട നമ്പറുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് കുറിച്ചിട്ട രക്തപ്പാടുകൾ AB നെഗറ്റീവാണ്. അതായത് കൊലയാളി ഒരാൾ തന്നെയാണ്. അതൊക്കെ ഫയലുണ്ടല്ലോ. അറിയാം, സാറിനറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം. കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ വീട്ടുവിശേഷങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആമേ റൈറ്റ് സാർ? വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട്? അപ്പനും അമ്മയും. പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ടില്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ പറ്റി ചില സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടേ. പെണ്ണുങ്ങൾക്കുണ്ടാവുമല്ലോ ചില സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ. വണ്ടി വിടും. അടുത്തതാ അതേതാണ് യേശുവരാ. കൊലപാതകങ്ങൾ രണ്ടും നടന്നിരിക്കുന്നത് രാത്രി 7 മണിക്കും 8 മണിക്കും ഇടയിലാണ്. കൊല്ലപ്പെട്ടവർ ക്രിസ്തീയ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർ തന്നെയാണ്. കൊല ചെയ്തയാളും കത്തുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഈ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതെന്താ സാർ? താൻ ക്രിസ്ത്യാനിയല്ലേ? അതെ. ഒരത്തിന് പോലീസും. ആലോചിച്ച് നോക്കും. எந்த இதுன்னு தெரியல. ஒரு லென்ட் டேஸா അമേലിയയിൽ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും കണ്ടിരുന്നില്ല. എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെയായിരുന്നു അന്ന്. സാറിന് മുമ്പ് വന്ന ഓഫീസറോടും ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിന് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കുട്ടി പരിഭ്രമിക്കുന്നതായോ പേടിക്കുന്നതായോ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതായത് മരണത്തിന് കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കുറയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? സാറ് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ ക്ലാസ് എടുത്ത എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനോടും സംസാരിച്ചിരുന്നു. ഇല്ല, അവൾ മിടുക്കിയായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. എന്നും രാവിലെ പ്രെയറുണ്ട്. സാർ, എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞത്? അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവിൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. സർവവും എൻ്റെ പിതാവ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പിതാവില്ലാതെ മറ്റാരും പുത്രനെ അറിയുന്നില്ല. പുത്രൻ ആർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ മനസ്സാകുന്നുവോ അവനുമല്ലാതെ മറ്റാരും പിതാവിനെ അറിയുന്നില്ല. ഭ്രാന്തനായ ആരുടെ വാക്കുകളാണ്. ഇങ്ങനെയൊരു അനുയായി ദൈവത്തിനില്ല, ലൂസിഫറിനാണ്. മതങ്ങളെയും വെളിപാടുകളെയും എങ്ങനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കാം. യുദ്ധങ്ങളും അക്രമങ്ങളും ധർമ്മമല്ല, അധർമ്മമാണ്. ഞാൻ നീതിമാന്മാരെയല്ല പാപികളെ എത്രയും വിളിപ്പാൻ വന്നതെന്നും ബൈബിളിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ.
അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. സ്തുതിയായിരിക്കും. டோரா சேட்டன் பைபிள்னு ஒன்று இருக்குல்ல, மேபி அதுல இருந்து எழுதிருக்கு. இந்த ஷாட்டு தான் கில்லரா? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து இந்த ஷாட்டு இது மட்டும் ஜெபமாலை மட்டும் ஒன்று காட்டினாங்க. கில்லரும் அந்த ஜெபமாலை அதே மாதிரி ஒரு உடன் ஜெபமாலை. ஏன்னா அந்த சின்ன பசங்க ஏமாத்தவங்க ஒரு மியூசிக் போட்டு ஐ கேன் சி அந்த மியூசிக் நல்ல வேலை அந்த ஸ்லோ மோஷன் காட்டாங்க. அதான் ஆப்ரஹாம்ன்ட்டு சந்ததி அது படம் பேர். அது இப்போ ஆப்ரஹாம் எல்லாமே அந்த சொந்தக்காரங்க. அதுக்கு நீ அப்படியே ஜெருசலேம்ல இருந்தா அங்கேருந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்க. அப்படியே 12 தூதர்கள் 11 மாதிரி அடிப்போம். அரவிந்தன் வருவார். ഇതൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ. സാരമില്ല, ഇനി ഒരെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ടല്ലോ. സർ, പ്രതിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സൂചനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊലയ്ക്കുള്ള മോട്ടീവ് എന്തെങ്കിലും പിടികിട്ടിയോ സർ? ഈ 3 സംഭവങ്ങൾ ഇതുവരെ യാതൊരു ക്ലൂവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തികഞ്ഞ അനാസ്ഥയാണ്. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടില്ലേ? ഒരു കൊലപാതകം കൂടി നടക്കുന്നുള്ള സൂചനയല്ലേ സർ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം? ഇനി ഒരു കൊലപാതകം കൂടെ നടക്കില്ല. എന്തുറപ്പാണ് സർ? എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ പേര് അബ്രഹാം എന്നാ. അതെന്നെ ഉറപ്പ്. ഓരോ കൊലപാതകത്തിലും രക്ഷിതാക്കളോടൊപ്പം ഒരു കുട്ടിയും കൂടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സംഭവങ്ങളെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കൊലയ്ക്ക് പ്രേരകമായ സാമ്പത്തിക മോഹമോ മുൻവൈരാഗ്യമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രകോപനവും കാണാനില്ല. സാർ, അങ്ങനെയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട അമേലിയയുടെ കേസിന്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ പോയത്. അമേലിയ എന്ന 10 വയസ്സുകാരി സ്കൂളിലെ പ്രയറിലൊന്നും ഡിവോട്ടഡ് ആബ്സെന്റ്. ഒരുതരം സെൽഫ് ഇമ്പോസ്ഡ് ഓസ്ട്രസൈസേഷൻ. അമേലിയെ ഒരു മതവിശ്വാസവും ആരും ശീലിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. അവളുടെ മാതാപിതാക്കളും അവിശ്വാസികളായിരുന്നു. അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ മതം രേഖപ്പെടുത്തേണ്ട അടുത്ത് മതവിശ്വാസം ഇല്ല എന്നാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് കേസുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം നാസ്തികരാണ്. ഈശ്വരവിശ്വാസമില്ലാതെ സാധാരണ ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളിൽ കാണുന്ന പ്രാർത്ഥനാമുറിയോ രൂപക്കൂടോ ഒന്നും ഇവരാരെയും വീടുകളിലില്ല. അതായത് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് അമിത വിശ്വാസിയായ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അന്ധവിശ്വാസിയായ ഒരാൾ കൊലപ്പെടുത്തുന്നു. ശരീരത്തെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി മറ്റൊരു ലോകത്തെത്തിക്കുന്ന ആസ്ട്രൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്നൊരു രീതിയാണ് കുറ്റവാളി പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ് താനെന്നുള്ള ഒരു വിഭ്രാന്തി, എ ഡെലൂഷണൽ ഡിസോർഡർ. അതവനെ വഴിയുള്ളൂ മോട്ടെ. മുൻപ് കാലിഫോർണിയയിൽ ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു, ചാൾസ് മാൻസൺ. നേരിട്ടല്ല, വിശ്വാസികളായ അനുയായികളെ ഉപയോഗിച്ച് കൊലകൾ ചെയ്തു കൂട്ടി. താൻ ദൈവത്തിൻ്റെ അവരനാണെന്ന് സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തൻ. എല്ലാ നാട്ടിലും കാണും ഇതുപോലെ വിശ്വാസ വിഭ്രാന്തി പിടിച്ച കില്ലേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഈ അക്കങ്ങൾ ഈ 10 പേരെ കൊലപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന് പിന്നിൽ എന്തുകൊണ്ട് 10 പേര് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതിനുള്ള ഒരു ക്ലൂവും ഒരിടത്തും അവൻ അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മഴയുള്ള രാത്രികൾ കൊലപാതകത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇരയുടെ ശബ്ദം പുറത്ത് കേൾക്കില്ല. അതുമാത്രമല്ല, സ്നിഫർ ഡോഗ്സ് മണം പിടിച്ച് എവിടെയും എത്തുകയുമില്ല. വാട്ട് നെക്സ്റ്റ്? കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്സൈഡാണെന്ന് തോന്നാം. വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ്. സിറ്റിയിലെ ഔദ്യോഗിക രേഖകളിൽ നാസ്തികരെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ആളുകളുടെയും പേരുവിവരങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടണം, ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ. ഈ കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ഫാമിലി മൊത്തമായിട്ടാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അവൻ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന അവസാനത്തെ ആള് അതാരായിരിക്കും? അയാൾ ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എളുപ്പം അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. அதே நம்ம டெட் பை டிலேட் நாடகம் தெரியுமா? அது வரும் பாரு. இதுல பார்த்தா அடி பிடிக்கணும். ஏத்திஸ்ட் நான் பெரியாரிஸ்ட் அப்படின்ட்டு மாட்டினாடா. டக்குன்னு முடிச்சிட்டாங்க. 11 இல்லடா போனா எஸ்ரா അല്ല ഇവർ வந்து ജൂ நினைக்கிறேன். മേരി മാതാ സെമിനാരിയിലെ ബ്രദർ സൈമൺ, നിനക്ക് വന്ന വെളിപാട് ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ല, സാത്താൻ്റെയാണ്. നിന്റെ ബലി പൂർണ്ണതയില്ലാതാകാൻ പോകും. അവൻ കൽപ്പിച്ച ബലിയെ തടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാവില്ല. ഇനി നീ എങ്ങനെ അത് പൂർണ്ണമാക്കും? ഹൗ ഡിഡ് യു ഫൈൻഡ് മീ? ഒരു പോലീസുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ നിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നീ കൊന്നൊടുക്കിയത് മുഴുവൻ നിരീശ്വരവാദികളെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവനിഷേധികളെ. നിന്റെ അവസാനത്തെ ഇര അച്ഛനമ്മമാർ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഗവൺമെൻറ് അനാഥാലയത്തിൽ കഴിയുന്ന ഒരു മതവിശ്വാസ ശീലങ്ങളുമില്ലാത്ത മാർട്ടിൻ എന്ന 10 വയസ്സുകാരനായിരുന്നു. നീ എന്തിനാണ് ഈ അക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത്? ദൈവത്തെ ജയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയോ എന്ന് നോക്കിയതാ. യെസ്,
സാർ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവൻ്റെ തന്നെയാണ് AB നെഗറ്റീവ്. പിന്നെ കൈ മുറിച്ച പാടുകൾ ഇവൻ്റെ കൈ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. പോരാത്തതിന് കൈ മുറിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച കത്തിയും. സാർ സൈമണ് കഴിക്കാൻ എന്താ വേണ്ടത്? സാറ് കരുതുന്നുണ്ടോ ഞാനൊരു ഭ്രാന്തനാണെന്ന്? എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയെല്ലാം ബോധ്യത്തോടെയാണ്. അവർ ദൈവത്തെ നിഷേധിച്ചു. ദൈവത്തെ വിളിക്കേണ്ട സമയത്ത് അവർ ദൈവത്തെ അവഹേളിച്ചു. ദൈവത്തെ ധിക്കരിച്ച് വളർന്നവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇടമില്ല. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. സാർ ബലി ഞാൻ പൂർണ്ണതയിൽ തന്നെ അർപ്പിക്കും. ഈശോ ஒருத்தன் உடம்பெல்லாம் ரைட் ஆமாம் ஆமாம் ஒரு வாட்டி கில் பண்ண பனிஷ் பண்ணிப்பானே. അൾട്രാൻ വെച്ചിരിപ്പാണ്. അൾട്രാനാ ഇപ്പൊ എന്തായി? തന്നെ ദൈവം തോൽപ്പിച്ചതാ. ഡെറിക് എബ്രഹാമിന്റെ സർവീസിൽ ആദ്യത്തെ ബ്ലാക്ക് മാർക്ക്. പോലീസിന്റെ പരാജയം പൂർണ്ണമായില്ലേ? കസ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രതി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ജാഗ്രത കുറവുണ്ട്. കേരളത്തെ ഒന്നടങ്കം ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ സീരിയൽ കില്ലർ സൈമൺ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ അന്വേഷണ വിധേയമായി. സർക്കാരും ആഭ്യന്തര വകുപ്പും സാഹചര്യത്തിൽ അടിയന്തരമായി വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് DGP ദീപക് ചരൺ ഇക്കാര്യം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്. நான் ஒன்று வந்து இது ஜெனரிக் தான், படத்துக்குன்னு கிடையாது. யோசிச்சு ரிலீஜியஸ்ல இருக்கிறவன் எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு அவன் போயிருக்கான்னா, அப்போ அவனை எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு ரிலீஜியனுக்குள்ள கூட்டு போயிருக்காங்க. എടോ തന്നോടാ തന്റെ ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. എനിക്കാരും കാണണ്ട, അയാൾ എൻ്റെ ആരുമല്ല. ഓ 2 ഇമേജ് ഉണ്ട് ഇതില പോസ്റ്ററിൽ. അയാൾ എൻ്റെ ആരുമല്ല, നിന്റെ അനിയൻ പറഞ്ഞതാ. നീ ചെയ്തതിനൊക്കെ ഉള്ള തിരിച്ചടിയായിട്ട് കരുതിയാൽ മതിയടാ. നിന്റെ ചെയ്ത്തിന്റെ ഫലമൊക്കെ നീ അനുഭവിക്കും. ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പശ്ചാത്തലമൊന്നുമില്ല, ചെയ്യാതിരുന്നതിനെ കുറിച്ചേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ നോവിങ്ങനെ കിടന്ന് പൊളയ്ക്കുന്നത്. அவர் அண்ணன் அவரு உள்ளதுறாரு. நான் கூட நிறைய சொல்லுவேன். ലണ്ടനിലോട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് ലിസ്റ്റ് വന്നാണായിരിക്കും അല്ലേ? ഉണ്ട്. കം യാ കൂൾ ബ്രോ. നിനക്ക് വിഷമമുണ്ടോ? അതെ, ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാ മിക്കവരും. അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടോ? പുറത്തൊക്കെ പോയി പ്രാക്ടീസ് ആവുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഈ ഷൂട്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നേ നല്ല പൂത്ത കാശാരുടെ ഗെയിമാ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചാലും എൻ്റെ ചായൻ കൈക്കൂലി വാങ്ങത്തില്ല. അതിപ്പോ നന്നായി, അല്ലെങ്കിലേ നീ എന്നെ വിട്ടു പോയേനെ അല്ലേ? നീ അത് വിചാരിച്ച് സന്തോഷിക്കുവല്ലേ? നിന്നെ കെട്ടിയിട്ട് നിന്റെ കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തുപോയി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോളാം കേട്ടാ. അത് കുഴപ്പമില്ല, അപ്പോ ഞാനും കൂടി ഉണ്ടാവില്ലേ? ആണോ? അല്ല സാറേ, ഞാൻ ഇടക്കൊന്ന് ചോദിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സസ്പെൻഷൻ പീരീഡ് ഒക്കെ? എനിക്ക് ഇതുവരെ സർവീസിൽ ബ്ലാക്ക് മാർക്കും ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ. എന്നാ പോക്കാണ് ഇവനൊക്കെ? ഇവനൊക്കെ ഏതെങ്കിലും പ്രമുഖന്റെ മോനായിരിക്കുള്ളൂ. പ്രമുഖന്റെ മോനൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ അനിയന. സാറിന് അനിയനാണല്ലേ? നല്ല കൺട്രോള്. പോക്ക് കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ? ഏതാണ് പെണ്ണേതാണ്? കുറെ ദിവസമായി തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോട്. ഞാൻ ഈ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചോട്ടെ? അറിയാം, പോലീസിലെ പണി അല്ല. വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ കറക്കമൊക്കെ? അതെ. അല്ല, അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എല്ലാം പറയുന്നതാണേ. പേടിച്ചിട്ടാവും. എന്തിന്? എന്നെ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത്? ചിലപ്പോ സീരിയസ് അല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും. സീരിയസ് ആണ്. ആര്? രണ്ടുപേരും. എനിക്കൊരൊറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ, പറ്റിക്കരുത്. താഴ്മൂല, അവൻ പാവ. അത്രയ്ക്ക് പാവൊന്നുമല്ല. ഈ ചായനും ഫിലിപ്പിനെ വലിയ ഇഷ്ടല്ലേ? ആ, പക്ഷേ അലീനയുടെ അത്ര ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയില്ല. എന്നാലും അവനേ ഉള്ളൂ. പോട്ടെ, എനിക്കിഷ്ടമായി കേട്ടോ. கொலை பண்ணிருக்காங்க. அவன் ஜெயில இருக்கான், அந்த பொண்ணுக்கு ஏதோ. ஆ சார்.
ശരി സർ. എന്താടാ എനിക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല അച്ഛാ. ഇയാളിന് എന്താ സാറേ ആരാ ഇവനെ? ഈ കുട്ടിയെ അറിയോ? അലീന. ഈ കുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഫിലിപ്പാണ്. അതായിരുന്നു അവളുടെ ലാസ്റ്റ് മെസ്സേജ്. പിന്നെ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ. ഐ ആം ഡൂയിങ് മൈ ഡ്യൂട്ടി. അടിക്കக்கூടാതില്ല, അതിനാ ഡ്യൂട്ടി. സാർ മോനില്ലേ ഇവിടെ? രക്ഷിക്കണം, എനിക്കാകെ ഉള്ളത് അവന്. നീ ഇത് പുറത്തറിയിക്കരുത്. ആ ഫോറിനേഴ്സിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ കേസ് വരരുത്. ഡെറിക്, ചതിക്കരുത് പ്ലീസ്. സോറി സാർ. സാറിന്റെ മോനെ കസ്റ്റഡിയിൽ സെൻസേഷണൽ കേസ് ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുകളിൽ നല്ല പ്രഷറുണ്ട്. സാറിന്റെ മോനും അമലും കൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഗോവയിൽ നിന്ന് ക്രിമിനൽസിനെ വരുത്തൂടെ ചെയ്തു. അതിനൊക്കെ എവിഡൻസ് ഉണ്ട് സാർ. ഡെറിക് പ്ലീസ്. അവർക്കൊരു കയ്യബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാ. നീ രക്ഷിക്കണം. ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അയ്യോ സാർ, അങ്ങനെ പറയരുത്. എനിക്കെൻ്റെ ജോലി ചെയ്യണ്ടേ. കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് മോശമാണ് സാർ. ഒരു തിരുത്തൽ നല്ലതാ. അല്ലെങ്കിൽ സാർ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു. ഇവൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു കേസിലും പെട്ടിട്ടില്ല. അവൻ്റെ ഭാവി ഓർത്തിട്ടെങ്കിലും. അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കുക അവൻ്റെ അമ്മ. അമ്മമാരെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് സാർ. പക്ഷെ മക്കളത് ഓർക്കണ്ടേ. ഡെറിക് പ്ലീസ്, ഞാൻ നിന്റെ കാല് പിടിക്കാം. അവരെ രണ്ടുപേരെ ഒഴിവാക്കണം. സാർ, ഐ എം ഡൂയിങ് മൈ ഡ്യൂട്ടി. നീ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ വന്നതല്ലേ? ചെയ്യടാ, നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്. അവര് പക വീട്ടുകയാണ് എൻ്റെ അനുജൻ്റെ ജീവിതം വെച്ച്. എടോ, പലയിടത്തും തനിക്ക് പിഴച്ചു. ചിലയിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ണടയ്ക്കണമായിരുന്നു. ചിലയിടത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ അസൈൻമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുക, വിറ്റ്നസിന്റെ ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. യുനോ IB, RAW, CBI ഇതുപോലുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എല്ലാം ഇത്തരം ഫോർജ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആവശ്യമാണ്. Now ഇത് തെറ്റല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യെസ്, തെറ്റാണ്. പക്ഷേ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് ശരിയാണ്. അതുപോലെ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ മുഴുവൻ ഫിലിപ്പിനെതിരായത് എങ്ങനെയാണ്? ഹു ഈസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസർ? ഫിലിപ്പിന് അലിയനെ എത്ര കാലമായി അറിയാം? 2 വർഷം. അലീനയെ മുമ്പ് മർദ്ദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഞാനങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. ചോദിക്കുന്നതിന് മാത്രം ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. അലീനയെ മർദ്ദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു? ഇല്ല. 3 മാസം മുമ്പ് ഫിലിപ്പ് അലീനെ തല്ലിയിരുന്നു. അലീന അത് പേരൻസിനോട് പരാതി പറഞ്ഞു. അവരന്ന് തന്നെ ഫിലിപ്പിനെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു, അല്ലേ? അതങ്ങനല്ല. ഞാനന്ന് ദേഷ്യത്തിന് അവളെന്തോ ചെയ്തതാ. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ വഴക്കിടുമായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്കും അവളുടെ അപ്പച്ചനമ്മച്ചും ഇടപെടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടല്ല ഫിലിപ്പ് അലീനെ തല്ലുന്നത്, അല്ലേ? അലീനയിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു? ഇല്ല. അലീനയുടെ ഗോൾഡ് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്ത് ലോൺ എടുത്തിരുന്നില്ലേ? അതെന്തിനായിരുന്നു? അതെനിക്ക് ചെറിയ കടമുണ്ടായിരുന്നു. ഫിലിപ്പിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരും സഹായിക്കാറില്ലേ? അലീനയെ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു, കൂടാതെ മർദ്ദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു, അല്ലേ? ഇല്ല. ഇല്ല. Did you have sex? ഫിലിപ്പ്, ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ശാരീരിക ബന്ധമുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. അതും പറഞ്ഞ് തർക്കം നടന്നിട്ടുണ്ടോ? ഫിലിപ്പ്, tell me. பந்தம் பண்ணிருக்கானா? டாக்ஸிக் வந்துருக்கான் போல. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓഫീസർ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. വേട്ടയാടാൻ വിട്ടാൽ കടിച്ച് കീറി കൊണ്ടുവരുന്ന ചില നായ്ക്കളുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരാളെ പറ്റി പറയായിരുന്നു. അതിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പം മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ കാലം. താൻ തൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യും. அந்த பொண்ணோட கேஸ் பார்க்கணுமா? അവരതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തന്നെ ഈ അന്വേഷണം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫിലിപ്പ് നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിച്ചാൽ തന്നെയും അത് തൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണെന്ന് വരുത്തി തന്നെ മോശക്കാരനാക്കാനും അവർക്ക് കഴിയും. താൻ ചെല്ല്, ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് വയ്യച്ച. ജീവനേക്കാൾ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണെ കൊന്ന ഞാനാന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ജീവിക്കണം. അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ലടാ. ഞാനില്ലേ,
ഇച്ചായൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. നിനക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു പങ്കുമില്ലല്ലോ. ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ഇച്ചായൻ തകർന്നു പോകും. എന്നെ ഇച്ചായനല്ലേ വളർത്തിയത്, അറിയില്ല. ഇച്ചായൻ അത് മതി. ലോകം മുഴുവൻ എതിർത്ത് നിന്നാലും ഞാനുണ്ടാവും. അവൻ വിളിച്ചിട്ട് അവൾ പോയത്. അവനെ അവൾക്ക് അത്ര വിശ്വാസമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അവൾ അത്രയ്ക്ക് വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഫിലിപ്പെങ്കിൽ അവനിത് ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അവനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കടമയായിരിക്കും. പക്ഷേ എൻ്റെ കുട്ടിയോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കിയാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസികളുണ്ടല്ലോ. ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളിനി ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരരുത്. നിങ്ങളുടെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഒരാളുള്ളത് കൊണ്ട് ചെയ്തത് അയാൾ തന്നെ ആകണമെന്നില്ലല്ലോ. യുക്തിപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിയും തെറ്റുമൊക്കെ. നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിച്ചില്ല. എല്ലാം ന്യായീകരണം മാത്രം. അനിയൻ്റെ ഭാഗം ശരിയാണെന്നുള്ള മുൻവിധിയോടെയാണ് എല്ലാം. യുക്തിയോടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ചോദ്യം ചെയ്യൽ മാത്രമാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങളല്ലേ തീർച്ചപ്പെടുത്തിയത്. നിങ്ങളുടെ മകളെ സ്നേഹിച്ച് വിശ്വസിച്ച ആൾ തന്നെയാണ് കുറ്റക്കാരൻ. എൻ്റെ അനിയൻ എനിക്ക് ബാധ്യതയൊന്നുമല്ല. പിന്നെ മരിച്ച ദിവസം അവൻ വിളിച്ചിട്ടാണ് അവൾ പോയതെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എനിക്കത് മതി. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സാർ അന്ന് രാത്രി 9 മണിക്ക് ഫിലിപ്പിൻ്റെ ഫോണിൽ നിന്നും അലീനയുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ പോയിട്ടുണ്ട്. അവളെ നേരിട്ട് കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള കോളായിരിക്കാം. അന്ന് 10:55 അലീന ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അവളൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു. ഇറ്റ് ഹേർട്സ് വെൻ ദ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് മെയ്ഡ് യു ഫീൽ സ്പെഷ്യൽ യെസ്റ്റർഡേ മേക്ക് യു ഫീൽ സോ അൺവാണ്ടഡ് ടുഡേ. ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഫ്രണ്ട്സ് കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവൾ മറ്റൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദി ഫിലിപ്പ് എബ്രഹാം ആയിരിക്കും. ഇതാണ് സാർ പോസ്റ്റ്. എനിക്കെന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഉത്തരവാദി അവനായിരിക്കും. ഇന്നലെ വരെ എന്നെ കരുതലോടെ കണ്ടവൻ ഇന്ന് എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. എല്ലാം അങ്ങോട്ട് ചേരുന്നില്ലല്ലോ. എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതും എന്നെ അപായപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് അന്തരമുണ്ട്. അപായപ്പെടുത്തുമെന്ന് തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ അതല്ലേ ആദ്യം പറയേണ്ടത്. ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തള്ളിക്കളയലാണ്, തട്ടിക്കളയലല്ല. സാർ, തള്ളിക്കളയാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് ശേഷം അത് പോരാ, തട്ടിക്കളഞ്ഞേ തീരൂ എന്നൊരു തീരുമാനത്തിലെത്താവുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ. ഉപേക്ഷിച്ചാൽ തൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പുറത്തറിയുമെന്നുള്ളൊരു ഭയം അതൊരു കാരണമാവാം. എനിക്കൊരു പൊരുത്തക്കേടും തോന്നുന്നില്ല സാർ. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ശ്വാസം കിട്ടാതായതാണ് മരണകാരണം. കഴുത്തിന് പുറകിൽ ക്ഷതമേറ്റ പാടുണ്ട്. ബലം പ്രയോഗിച്ച് മുക്കി താഴ്ത്തിയപ്പോൾ ഏറ്റ പാടുകളാണ്. സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സ് എടുത്തില്ല. സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ നിന്നും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ സാർ, ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ക്രിസ്റ്റലിൽ ഫിലിപ്പ് എബ്രഹാമിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ കൊല്ലപ്പെട്ട അലീനയുടെ വലത് കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ മുടിയിലകൾ ഫിലിപ്പിൻ്റെതാണ്. കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച ആളുടെ തലയിൽ പിടിച്ച് വലിച്ചപ്പോൾ കയ്യിലായത്. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா போட்டுருக்காங்க கேஸ். ഓക്കെ, താങ്ക് യു. 27-ന് ട്രയൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കേസിന്റെ ഒരു ഫയലും എൻ്റെ ഓഫീസിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. എത്തിക്കരുതെന്ന് ഏമാന്റെ നിർദ്ദേശം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ഇല്ല മാഡം, അന്വേഷണം നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. എന്നാ പിന്നെ പഠിച്ചു വാദിക്കാൻ വേറെ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ നോക്കിക്കോ. അനിയനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ കഥകളുമായി എൻ്റെ മുന്നിൽ വരണ്ട. തന്നെ വിശ്വസിച്ച പെണ്ണിനോട് അവൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ പറ്റിക്കുന്ന പാരമ്പര്യം പണ്ടേ കുടുംബത്തിനുള്ളതാണല്ലോ. ഇല്ല, ഇവங்க ആൾറെഡി മമ്മൂക്കാவோட പ്രതിതീര് മുമ്പേ അകന്നുപോയ ഒരാളുണ്ട് മനസ്സിൽ. അമ്മ. ഏത് പെണ്ണിനെയും ആ കണ്ണുകളുടെ കാണുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ അവനെയും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഡയാന പറഞ്ഞ പെണ്ണിനെ പറ്റിച്ച പഴങ്കഥ, അതിനൊരു മറുപക്ഷമുണ്ട്. അറുത്ത് കളയാൻ പറഞ്ഞത് രക്തബന്ധമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത പാരമ്പര്യം എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് പണ്ടേയില്ല. അമ്മയുടെ വില അറിയാവുന്നവനെ പെണ്ണിൻ്റെ വില വേർതിരിച്ച് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല. പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ തെളിവുകളൊക്കെ തനിക്കെതിരാണ്. സത്യത്തിൽ എന്താണെന്ന് സംഭവിച്ചത്? അന്ന് രാവിലെ ആയിരുന്നു നസാമക്കയുടെ ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം. അന്ന് രാത്രി ഞാൻ നന്നായിട്ട് മദ്യപിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ അല്പം ഓവറായി. ചൈന ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം ഞാൻ അന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ പോയില്ല. അന്ന് രാത്രി താൻ അലീനെ വിളിച്ചില്ലേ? ഓ, ദിവസത്തെ 3-4 പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവളെ വിളിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എന്നെ വിളിക്കും. പക്ഷെ ഞാനന്ന് എന്താ സംസാരിച്ചതെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ല. തൻ്റെ കോൾ വന്നതിന് ശേഷം തന്നെ കാണാനാണ് അവൾ പോകുന്നതെന്ന് അച്ഛനോടും അമ്മയോടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബട്ട് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു റിമെമ്പർ, എന്താണ് താൻ അവളോടൊന്ന് പറഞ്ഞത്? അന്ന് മദ്യത്തിൻ്റെ ഹാങ് ഓവറിൽ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് ഓർമ്മയില്ല. താൻ അത്രയൊക്കെ മദ്യപിക്കുന്ന ആളാണ്? അല്ല. ഓക്കെ, സോ താൻ മദ്യപിച്ച ശേഷം ആ വീട്ടിലന്ന് കിടന്നുറങ്ങി. അന്ന് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ? വേറെ അന്ന് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. നസാമക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു, അരുൺ ഉണ്ടായിരുന്നു, സൽമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. സോ അവരൊക്കെ താനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ആലിബേ ആണല്ലോ അല്ലേ? അതെ. ദാറ്റ്സ് ഗ്രേറ്റ്.
അന്ന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചായിരുന്നു. പതിവിലേറെ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് ഫിലിപ്പ് ഇത്തിരി ഓവറായിരുന്നു. പിന്നെ കൊക്കേനും. എന്താ ഇത്? അവൻ ഈ വക ദുശീലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ഒരു രസത്തിന്. ഇല്ല ചായ, ഫിലിപ്പ് ഇതിന് അഡിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. സത്യം ഇച്ചായനോട് പറയാലോ. അവൻ മദ്യപിച്ചിരുന്നോ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നോ എന്നുള്ളതൊന്നും ഇപ്പോൾ വിഷയമാണ്. അന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ മൊഴി മാത്രമേ ഇപ്പോൾ അവൻ സഹായത്തിനുള്ളൂ. ഉറപ്പായും ഞങ്ങൾ മൊഴി നൽകാം. ഇച്ചായൻ പറയണ പോലെ ചെയ്യാം. പക്ഷേ അവൻ ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് അവൻ അലീനെ കാണാൻ പോയി. പക്ഷേ ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞത് അവൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണല്ലോ. അവൻ്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകളുണ്ട്. അവൻ അലീനെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാ പോകണ്ട. അവനപ്പോൾ നല്ല ഫിറ്റായിരുന്നു. കേട്ടില്ല. മൊബൈൽ മറന്നു വെച്ച് പോയ അവൻ പുലർച്ചെ 4 മണിയോടെ തിരികെ വന്നിട്ടാണ് മൊബൈൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത്. പക്ഷേ അവനെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാച്ചായ. ഇച്ചായൻ പറ, ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ എന്ത് പറയണമെന്ന്. என்னடா அவன் போய் சொல்லுங்கிறான் தம்பி. நீங்கள் தான் என்ன வளர்த்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னென்ன வேலை. நான் அப்போ யோசிச்சேன் தண்ணி அடிப்பேன். ഒടുങ്ങും മര്യാദ ഉമ്മി സോൾ. നീ എന്താ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ എങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കും? ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചായ. ഉപയോഗിച്ച് വലിച്ചെറിയാൻ മാത്രം ആ പാവം പെണ്ണ് നിന്നോട് എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്? അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ. എന്നെ രക്ഷിക്കണം ചായ. ഈ ചായ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും. എനിക്ക് വയ്യ എങ്ങനെ. ചായ ചായ இதுதான் முடிவு. ஃபிளாஷ்பேக் சப்மிட் பண்ணுவார் நடிகர்களுக்கு. போயிட்டு சப்மிட் பண்ணிடுவார் நடிகர்கள். സാർ, കുറ്റപത്രം തയ്യാറാക്കണം. DNA റിപ്പോർട്ടും സാഹചര്യ തെളിവുകളും സാക്ഷിമൊഴികളും പ്രതിക്കെതിരാണ് സാർ. പിന്നെ പ്രതി ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണെന്നുള്ള മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട്സ്. ബീച്ച് റോഡിലുള്ള CCTV ഫുട്ടേജിൽ ഫിലിപ്പിൻ്റെ വാഹനം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സുമാര സാർ, ഇവനുണ്ടല്ലോ ഫിലിപ്പ്, ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കിടന്നുറങ്ങാറ്. ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവന് കഥകൾ കേൾക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. കള്ളൻ്റെയും പോലീസിൻ്റെയും കഥ അവന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം. അതിൽ അവൻ പോലീസും ഞാൻ കള്ളൻ. കഥയിൽ എന്നെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പറയും, ഇപ്പം ഈ ചായം പോയിക്കും, അടുത്ത കഥയിൽ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം. കഥയിൽ എന്നും അവൻ പോലീസായിരുന്നു, ഞാൻ കള്ളൻ. ഇപ്പോൾ അവൻ കള്ളനോ കൊലപാതകയോ മദ്യപാനിയോ ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് സ്വന്തമെന്ന് പറയാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവനെ ഞാൻ നന്നായി നോക്കിക്കോളാം. ഇനി വഴിതെറ്റാതെ കാത്തോളാം. പറയാൻ പാടില്ലെന്നറിയാം. എന്നാലും നമുക്കവനെ രക്ഷിച്ചൂടെ? നമ്മൾ വിചാരിച്ച കഴിയും. സോറി സാർ. നോ, സാറിനൊക്കെ ഓഫീസർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല. യുവർ ഓണർ, എല്ലാ സാഹചര്യ തെളിവുകളും മൊഴികളും പ്രതിക്കെതിരാണ്. നിയമത്തിന്റെ വഴിയിൽ യാതൊരുവിധ ആനുകൂല്യവും പ്രതി അർഹിക്കുന്നില്ല. ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയെ നിഷ്ഠുരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ് മയക്കുമരുന്നിനും മദ്യത്തിനും അടിമയായ പ്രതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ പ്രതിക്ക് നൽകണമെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രതി കുറ്റക്കാരനെന്ന് നിസ്സംശയം തെളിയിക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ മിസ്റ്റർ ഡെറിക് എബ്രഹാമിനെ കോടതി പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനം അറിയിക്കുന്നു. മികച്ച രീതിയിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നു. IPC പ്രകാരം പ്രതിയെ ജീവപര്യന്തം കഠിന തടവിനും 1 ലക്ഷം രൂപ പിഴയടക്കാനും ഈ ഇങ്ങനെ കുരുതി കൊടുക്കാനായിരുന്നെങ്കിൽ വളർത്തണ്ടായിരുന്നു. ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ആയുസാരോഗ്യം തരുവാണെങ്കിൽ വരും ഞാൻ. വെൽ ഡൺ ഓഫീസർ. സ്വന്തം സഹോദരനാണെങ്കിലും മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് യു ഡിഡ് ഇറ്റ്. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ജോലിയോടുള്ള ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കേണ്ടത്. കീപ് ഇറ്റ് അപ്പ്. അറിഞ്ഞില്ലേ ചായ, എൻ്റെ കുട്ടിയും റസിയൻ പോയി. ആക്സിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടുംബമാണെന്ന് പറയുന്നത് സത്യ. എൻ്റെ ബിസിനസ്സും പൊളിഞ്ഞു. എന്തിനാ ദൈവം എന്നെ മാത്രം ഇങ്ങനെ ക്രൂശിക്കുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെ ഓർമ്മ വന്നത്. ഫിലിപ്പ് വിളിക്കണ പോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളെ ഞാനും വിളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇച്ഛായാണ്. എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരോടും ഞാൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് സമക്കോ എന്നാലും ഷോറൂമിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. എല്ലാവരും ലാക്കല്ലടാ. പിന്നല്ല. അത് പറ്റില്ല, എല്ലാരും ട്രൈ ചെയ്യണം. അതിന് അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ബീച്ച് റോഡിലേക്ക് എത്തും. കാണണം. നീ ഫോണും കൂടെ ചുമ്മാ ഈ പാർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് അവളെ കാണാം.
നിന്റെ ഫോൺ എടുത്തേ. എന്നാരും വിളിക്കില്ല. താഴെ ഇങ്ങോട്ട് സാറിനോട് പ്രത്യേകം ചോദിക്കണം. ആ, ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും അവനെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിച്ചു. സൽമാൻ നിർബന്ധിച്ച് അവന് കൊക്കയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അലീനെ അവനോട് ഫിലിപ്പ്, ഞാനിവിടെ എത്തിയിട്ട് എത്ര സമയമായെന്നറിയോ? വേണ്ടടാ, നീ നല്ല വേണ്ട. അവൾക്കത് ഇഷ്ടാവില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു രസല്ലിക്ക. ഞാൻ പോയിട്ട് പോരാ. அதான் பொண்ணும் ஒய்ஃபுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு. ഫിലിപ്പ് വേണ്ട. അലീന, ഞാൻ പറയട്ടെ. She's dead, man. ചത്തു. അരുൺ, എന്താ ചെയ്യാ? എന്ത് ചെയ്യാ? പൊന്നെ എന്റെ മുടി പറിച്ചെടുത്തിട്ട്. അതൊന്നും ബോധത്തോടെ ചെയ്തതായിരുന്നില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് என்னடா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ல எல்லாம் இருந்திருக்கு? அப்படி கூட போயிடுமாடா? ட்ரை பண்ண போறீங்க? டேய் இப்படியா ஐயா, இவ்வளோ தைரியம் தான் என்கிட்ட அவர் கில்ட்டு தாங்க முடியல பொழுது. ஃபேமிலி நாசமாயிடுது. இப்போ வந்தவனா அந்த சீன்ல பக்கத்துல தானே மற்ற 2 பேரும் பிடிச்சி இல்லை, இன்னும் மோடர்ன் நினைக்கிறேன். நீ என்ன நினைக்கிறேன்? இவனா தெரியலையே. നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റിപ്പോയിടാ. ആർക്ക് തെറ്റുപറ്റി? നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് തെറ്റുപറ്റി. എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ്. എന്നെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചഴിക്കണ്ട. അനിയനെ രക്ഷിക്കാൻ പുതിയ കഥകളുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുക. കൂട്ടുകാർ കൂടി ചതിച്ചു. അതിലൊരുത്തൻ കുമ്പസാരിച്ചു. പിറ്റേന്ന് തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഡയന, പഴയ പക തീർക്കാനുള്ള സമയമല്ല. ഇതിനു മുമ്പും പ്രോസിക്യൂഷന്റെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് പുനരന്വേഷണം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ? പകയോ? ആരോട്? ഇയാളോടും. ഞാൻ അന്നേ കളഞ്ഞതല്ല. ഇയാളെ ഓർത്ത് അത് പകയാണെങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ മനസ്സ് ദൂഷിപ്പിക്കാൻ ഞാനില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കോർട്ടിൽ ചെലവാകില്ല. എന്ത് തെളിവുകളാ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായി? മരിച്ചയാൾ വന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് പറയുന്ന മൊഴി ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഇയാൾ പറയുന്നത് വിശ്വസിച്ചാൽ തന്നെ മൊഴി ആവർത്തിക്കാൻ അയാളിപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലല്ലോ. வேற இது ஆளே இல்லையாடா ஊர்ல வக்கீல்? அவங்க தான்டா பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அந்த கேஸுக்கு. இப்போ வேற ஒருத்தர் வச்சு கூட என்ன பண்ண முடியாதா? வேற ஒரு வக்கீல் பிடிச்சி இந்த கேஸை வந்து மறுபடியும் எவிடன்ஸ் வேணும்ல. எவிடன்ஸ் என்ன இருக்கு? இனிமேல் தான் சேகரிக்கணும். മാറ്റണേ. ചതിക്കായിരുന്നല്ലടാ. വിശ്വസിച്ചു പോയടാ നിന്നെയൊക്കെ ഞാൻ. എൻ്റെ ഫിലിപ്പിനെ കാണും. നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചവൻ കരഞ്ഞു പറഞ്ഞതാ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചല്ലോടാ നീയൊക്കെ. നിന്നെയൊക്കെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കൂടാ ഞാൻ. താൻ എന്താന്ന് വെച്ചാ ഉണ്ടാക്കണോ? ഒരു പുല്ലും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല താൻ. അതിനുള്ളതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് പോയിട്ട് ഞാൻ വൈശക്കും അവനോട് സംസാരിച്ചു. നിന്റെ സങ്കടവും ഒക്കെ ഞാൻ അവനോട് പറഞ്ഞു. ആദ്യം നിന്നെ കാണാൻ അവർ സമ്മതമില്ലായിരുന്നു. അവസാനം ഐസക് അവനോട് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു. ഒടുക്കം അവൻ സമ്മതിച്ചു. നീ കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തല്ലോ ഒന്നും. അവനത് മനസ്സിലാവും. കർത്താവെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന്. നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ അപ്പനമ്മനെ പിടിച്ച് സത്യം ചെയ്തതല്ലേ. ഇപ്പൊ ഒന്ന് കരയുന്നെന്തിനാ? എന്റെ ജീവിതം ഇതിനുള്ളിൽ ഒരുക്കിത്തീരുന്ന എന്റെ സഹതാപം കാണിക്കാനല്ലേ? നിങ്ങളെന്നെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചത് നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോമിനെയാണ്. ഇനിയിപ്പം ഞാനെല്ലാം പുറത്തു തന്നാൽ എന്നെ ഇവിടെ തുറന്നു കൊടുക്കും. ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പകയാണ്. ഞാൻ എച്ചായെന്ന് വിളിച്ച് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതം തകർത്തേന്. ഒരു കൂടപ്പിറപ്പിനെ സ്നേഹം കാണിക്കാതെ ദ്രോഹിച്ചേന്. എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങണം. എന്തിനാണെന്നറിയോ? നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ. ഇത്രയും കാലം നിങ്ങളെ കാണാതെ ഞാൻ നേടിയത് നിങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ധൈര്യമായിരുന്നു. അവനെ നീയും തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? അവനെന്നും അവൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ മോനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവൻ്റെ കാല് പിടിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേട്ടില്ല.
ഒറ്റ മോനെ എനിക്ക്. കിഡ്നാപ്പിംഗ് കേസിൽ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന അവന് ഇനി എന്ത് ജീവിതമുള്ളത്? എനിക്കറിയാമല്ല. തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത പ്രായത്തിൽ ചെയ്തു പോയതാ എൻ്റെ മോൻ. ഒരു പ്രാവശ്യത്തേക്ക് അവനോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കെഞ്ചി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേട്ടില്ലേ? ജീവന തുല്യം ഞാൻ സ്നേഹിച്ച പെൺകുട്ടിയെ കൊന്നവനാ ഞാനെന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വിശ്വസ്തത അയാൾ. എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും അയാൾ ചെയ്തെന്ന് എന്നെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചേനെ. അയാളില്ലാതാണോ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ നിങ്ങൾ സഹായിച്ചാൽ തിരിച്ച് ഞാനും സഹായിക്കും. എസ്കേപ്പ് പോലീസ്. Philip, I know you are a sharp shooter. Just finish him off. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് വാ. അവിടെ നിന്ന് നിനക്ക് പറക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരും. பஜ்ரோ ஓவர்டேக் பண்ணும்போது ஜீப்பில் பஜ்ரோ பயங்கரமான இதாச்சுண்ணா. பார்த்துட்டாரா? ഹൃദയം കൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ അല്ല, കണ്ണുകൊണ്ട്, കൈ കൊണ്ട്. അണ്ണൻ കറക്റ്റാக சுற்றுவாருன்னு திரும்பி பயம் இருக்கும். അങ്ങനെ ജയിൽ ബ്രേക്ക് പാവം 3 പോലീസുകാരുടെ സസ്പെൻഷനിൽ ഒതുക്കി. ഇനി അവന്മാരുടെ 6 മാസത്തെ ചിലവ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലാണ്. ഒരു കുഴപ്പമില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ പഴച്ചു. I won't let it happen again. കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ നേപ്പാളിലേക്ക് കിടക്കാം. അവിടെ നിന്ന് തായ്ലൻഡ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം. എന്തിനും ഏതിനും ഞാനുണ്ടായിരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കൂടെ. എന്നിട്ടും എന്നെ എൻ്റെ പെണ്ണനെയും. If you move your feet, I'll move my finger. ഫീറ്റ് എന്നാണ് சொல்றேன், കൈ சொல்லிங்க. സാർ, രാത്രി 9 മണിയോടെയാണ് സംഭവം. ദൃക്സാക്ഷികൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 9:15 പോലീസ് എത്തി. സംഭവത്തിന് ശേഷം ഈ ഏരിയയിലോട്ട് വണ്ടി വല്ലതും കടത്തിവിട്ടില്ല? ഇല്ല സാർ. ഫിലിപ്പല്ല കൊലപാതകി, അതിനു പിന്നിൽ അരുണും സൽമാനുമാണെന്ന പുതിയ തിയറിയുമായി ഡെറിക് എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു. ഇതിവിടെ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമാവെന്ന് ഞാൻ കരുതി. തീർച്ചയായിട്ടും മാഡം. തന്നെ വിശ്വസിക്കാത്ത ചേട്ടനോട് പകയുള്ള ഫിലിപ്പ് തന്നെ വഞ്ചിച്ചവരും വെറുതെ വിടില്ല. പ്രതികാരം, അത് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ. ഡെറിക്കിനും അരുണിനും സുരക്ഷ ഒരുക്കണം സാർ. പിന്നെ ഏത് വിധേനയും ഫിലിപ്പിനെ പിടികൂട്ടണം സാർ. ഡെറിക്ക് ഇപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ അല്ലേ? ഇല്ല സാർ, കാര്യമായ പരിക്കുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ സാർ ഡിസ്ചാർജ് ആയി. ഡെറിക്കുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് വേണ്ടത് ചെയ്യും. സാർ, സാറിന് ഏത് രീതിയിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഏർപ്പാടാക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനിവിടെ രണ്ടുപേരും നിർത്തട്ടെ സാർ? താൻ എന്നെ അടക്കുവാണ് സാർ. എസ് പിയുടെ ഓർഡർ ആയതുകൊണ്ട് അവരേതെങ്കിലും തെളിയാത്ത കേസിൻ്റെ പുറകെ വിടറോ? പോലീസ് തന്നെ ക്രിയാത്മകമാവട്ടെ സാർ. അത് എൻ്റെ മരണത്തെ തടയാൻ ഈ 2 പോലീസുകാർ പോരാ. അവനെ കണ്ടാൽ കൊന്നുകളഞ്ഞേക്കാനായിരിക്കും തീരുമാനം അല്ലേ? കൊല്ലാൻ നടക്കുന്നവനെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക? അവനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളവനെ കൊന്നു തീർക്കില്ലേ? ഇരയ്ക്ക് മുറിവേൽക്കാതെ വേട്ടയാടണം. വേട്ടക്കാരൻ്റെ ശരി ഇരയുടെ തെറ്റും, ഇരയുടെ ശരി വേട്ടക്കാരൻ്റെ തെറ്റും. ഇരയോ വേട്ടക്കാരനോ ആവാതെ പറ്റില്ല. വേട്ടയെങ്കിൽ വേട്ട. சரி, இப்போ அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து ഏത് ബ്രാൻഡാണ് அது கரெக்டாக போதா இல்லை அது சும்மா ஃபர்ஸ்ட் இது அந்த ஒருத்தர் சீரியல் கில்லர் சாவச்சாரு கொல்லுனால அதுவும் இது கனெக்ட் ஆகலன்னு வை. നോക്കി ഐറ്റം കോമഡി சிரிப்பாயிடும். ஆஞ்சலினா ஜோலி. ஆ வாண்டட் ஆஞ்சலினா ஜோலி அப்படியே புல்லட் கர்வ் பண்றாரு. பப்ளிக் இடத்துல போடுறான். நல்ல ஷூட்டர் அவர், அதோட ஃபாஸ்டாக இருக்கு. கடவுள் டே 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 இப்படிதாங்க பட்டாசு கடையை நான் சொன்னேன். வடிவில் இந்த ஆட்டோ டே 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 ஒன்ஸ் மோர் ஜிவோச் மால்லியாடா இவ்வளோ நேரம் சண்டை போடுறீங்க. എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ. അതാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ CCTV ഫുട്ടേജാണ് സാർ. ഡെറിക് സാറും ഫിലിപ്പും തമ്മിലുള്ള
ചേട്ടനും അനിയനും തമ്മിൽ തല്ലുന്ന കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കാൻ വന്നതാ എല്ലാവരും. ഒടുങ്ങാത്ത പകയാ എല്ലാത്തിനും. ഫിലിപ്പിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരം ഉണ്ടോ? ഇല്ല സാർ, നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ വന്ന് പെട്ടിട്ടും അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അവനെ ആരോ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സാർ. മറഞ്ഞിരിക്കാനും ഡെറിക് സാറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അറിയാൻ. പിന്നെ ആ അരുൺ, ആളൊരു വൃത്തികെട്ട ക്യാരക്ടറാണ്. സൽമാൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഫുൾ ടൈം വെള്ളത്തിലാണ്. ആൾ നല്ല പാനിക്കാണ്. സെക്യൂരിറ്റി നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരെ ചീത്ത പറയലും തലലും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ പണി. താമ 2 കുപ്പി മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അവിടെ പോയി കിടക്കടാ. അവന്റെ അമ്മയുടെ ഒരു കുപ്പി. എന്റെ അമ്മയുടെ കുപ്പിയോ? നാറി ഇന്നത് മര്യാദക്ക് അവിടെ പോയി കിടന്നോ, ഇല്ലെങ്കിൽ കയ്യും കാലും തല്ലി ഒടിച്ചിടും. ഇതൊക്കെ കുറെ ആയി തുടങ്ങിയിട്ട്. നീയൊക്കെ ചത്ത് കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു. ജോലി ആയി പോയില്ലേ? സാർ ഒരു മിനിറ്റ്, ബോർഡ് കണ്ടിട്ട് വരാം. സാർ എനിക്കൊരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. തലയ്ക്കാണ് വെടിയേറ്റിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലീസുകാരുടെ കണ്ണ് വെട്ടിച്ച് പുറത്തു പോയതാ ഫിലിപ്പ് തന്നെയാണ്. കൃത്യമായിട്ട് പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ തന്നെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചതുപ്പിലൂടെ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ബോഡി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട്. സാർ അത് അവിടെ ഫോറൻസിക് പരിശോധന നടക്കാം. സാർ ഹലോ സാർ. സാർ സാർ. ഹലോ സാർ. എടാ, ഞാൻ വിളിപ്പിച്ചത് ഒരു അത്യാവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം പറയാനാണ്. മുഖവരിയൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെയോ ഫോഴ്സിൻ്റെയോ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമല്ല. സാർ കാര്യം പറ. എടാ, ഒരു കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ട്രാൻസം മണിയായിട്ട് നീ തന്നെ ചെല്ലണമെന്നാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നീ ഒരു ഓപ്പറേഷന് തയ്യാറാണോന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നീ മനസ്സ് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. എന്ത് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്ന നിന്റെ പഴയ ഡയാന ജോസഫിന്റെ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്നറിയാം. പക്ഷെ ഇതിപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. പഴയ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് പക തീർക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഐ ആം ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് യു. പറ്റില്ല. ഇയാളെ വെച്ച് എന്റെ മകന്റെ ജീവൻ പന്താടാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ഈ പോലീസുകാർക്ക് കുടിയനെ അല്ലാതെ വേറെ കുടിയൻ മിസ്റ്റർ ജോസഫ്, മര്യാദ പോലീസ് വെറുതെ കൊടുക്കോട്ടാണ് പറ്റില്ല. നിനക്കല്ലെങ്കിലും നീ എന്തു പറഞ്ഞാലും ആ കുടിയനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ല. അയാൾക്കല്ലാതെ വേറെ ആരെ കൊണ്ടും ആവില്ല. ഇത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെങ്കിലും ഒന്ന് ഡീൽ ചെയ്യണം. 10 കോടി രൂപ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അത്രയും കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല. ഫേക്ക് കറൻസിയോ മറ്റോ ഉപയോഗിച്ച്. ഈ 10 കോടി ചോദിച്ചവർ ഒരു പക്ഷേ മഹാമണ്ടന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിബുദ്ധിമാന്മാർ. ഇതിപ്പോൾ ഈ ഡിമോണിറ്റൈസേഷനൊക്കെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇത്രയും വലിയ തുക ലിക്വിഡ് ക്യാഷായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും വലിയ പണം ഉണ്ടെന്നൊരു പക്ഷേ സ്വന്തം കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിലെങ്കിലും ഈ ഫേക്ക് പരിപാടി അവസാനിപ്പിച്ചു. ജോസഫ് പഴയ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ മകൻ, വ്യവസായ പ്രമുഖൻ. ഡയാന ചെറുപ്രായത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ. നന്നായിട്ട് പണം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൂത്ത പണം ഉണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന ആരോ ആണ് ഇതിന് പിന്നിൽ. ആവശ്യപ്പെട്ട തുക വലുതായതുകൊണ്ടാണ് അവരിത്രയും സമയം അനുവദിച്ചത്. കയ്യിലുള്ള കാശെടുത്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം കുട്ടിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ നോക്കി. പൈസ പിന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കും. അവരാവശ്യപ്പെടുന്നത് ക്യാഷും പിന്നെ എന്നെയും. ഹലോ, ഷോ, ഓക്കെ. വിളിച്ചത് അവരാ. എല്ലാം റെഡിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. ഐ സെഡ് യെസ്. ഇനി അവർ തന്നെ വിളിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാടോ ഇവിടെ മുഴുവൻ പൊടിയാണല്ലോ, അടിച്ചു വരില്ലെന്നു. ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ. പിന്നെ എൻ്റെ പുറകെ കുറുക്കന്മാരെ പോലെ കറങ്ങുന്ന 2 പേരെ പറഞ്ഞ വെച്ചിട്ട് താൻ വിവരം പറയും. എനിക്ക് വന്ന ഫോൺ കോളുകളെല്ലാം സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഇറ്റ്സ് ടഫ് ടു ലൊക്കേറ്റ്. അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. മീൻസ് ഇത് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അല്ല. അവരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാണ്. എനിക്ക് വേണ്ട ബാക്കപ്പ് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. ഹീറോയിസം കാണിക്കാൻ ആരും നിൽക്കരുത്. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ ജീവൻ്റെ കാര്യമാണ്. ഒരു ജീവനല്ല, 2 ജീവൻ. ഹലോ, ഷറഫ്. സർ, ഞാൻ ഫിലിപ്പ് എബ്രഹാം. ഇപ്പം മരണഭയം ഉണ്ടല്ലേ? ചുറ്റിനും പോലീസിനെ കാവൽ നിർത്തി എത്ര കാലം രക്ഷപ്പെടുന്നു? തീർച്ചയായും ഒരിക്കൽ മരണം നിങ്ങളെ തേടി വരും. പണവുമായി നിങ്ങൾ ഒരാൾ മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നിടത്ത് വരണം. പിന്നെ ദൈവം തീരുമാനിക്കട്ടെ. നമ്മളാരും എന്നെ അവൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ്. നമുക്ക് വേറെ വഴി നോക്കാം. വേണ്ട സർ, ഞാൻ പോവാം. ഞങ്ങളിൽ ആരാണ് എടുക്കണമെന്ന് ദൈവം തീരുമാനിക്കട്ടെ. എന്നോട് ഇവിടുന്ന് തിരിക്കാനാണ് അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
എൻ്റെ യാത്രകൾ അവൻ ഫോണിലൂടെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. മീറ്റിംഗ് പോയിന്റുകൾ അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജയിലിൽ ചാടിയ അവന് കുട്ടിയെ സുരക്ഷിതമായി ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം ഏതെങ്കിലും വാഹനമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സിറ്റിയിൽ സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ കറങ്ങുന്ന എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ചെക്ക് ചെയ്യും. അതിനെ റിപ്പീറ്റ്, ഒരുത്തനൊരു ഹീറോയിസം കാണിക്കില്ല. പണം കൈമാറി കുട്ടി സേഫാണെന്ന് അറിയുന്നവരെ ആരും ഒരു സാഹസത്തിന് മുതിരരുത്. அவங்க போயிட்டு தம்பிக்கிட்ட கை கொடுத்து வாப்பா ஊர் விட்டு எஸ்கேப் பண்ணலாம், 10 கோடி கையில் இருக்கு, തായ്ലാൻഡ് എസ്കേപ്പ് பண்ணலாம். എന്നായാലും മണ്ണ് വെട്ടാനുള്ള ഒരു ദിവസമുണ്ട്. പക്ഷേ ആ കലണ്ടർ ഇതുവരെ അച്ചടിച്ചിട്ടില്ല. நீ சொன்னதுக்கப்புறம் தான் அவர் 2 பேரும் பிளான் போட்டு மம்முக்கா கையில் இருக்கிற செயினை தூக்கி போட்டு மங்காதாடா നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് അവനെ ഫോളോ ചെയ്യണം സാർ. കീപ്പിംഗ് എ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് സാർ. அது நான் இப்போ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. Take a right from there. Stop there. തെന്മേരി സത്യല്ലേ? ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിച്ച് ഞായറാഴ്ചകളിൽ കുർബാന കൈക്കൊള്ളാൻ വന്നിരുന്നത്. എൻ്റെ അമ്മയുടെയും ഓർമ്മ നാളുകളിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങളെവിടെ വെച്ച് എന്നെ കാത്തോളാമെന്ന് ഒരുപാട് വട്ടം അവർക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് കീപ് മൂവിങ്. ரோமுக்கு திடீர்னு சடன் பிரேக் வச்சா பின்னாடி வந்து இச்சமான தெளிவாக ഇവിടെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും കളിച്ചു വളർന്നത്. ഞാൻ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അറിയൂ. നിങ്ങളറിയണം നമ്മളെങ്ങനെയായിരുന്നു. എനിക്കറിയാം ഇതെല്ലാം നിങ്ങളെ തളർത്തുകയാവും. നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച, നിങ്ങളെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിച്ച കൂടപ്പിറപ്പിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തല്ലോ എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. അതേ പജറോ അത്. Now shift the gear. Accelerated 120. Come fast. പണം നിറച്ച ബാഗ് റൗണ്ട് അബൌട്ടിലെ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് വെക്കുക. Then just leave the place. നോ, കുട്ടിയെ വിട്ടുതരാൻ ഞാൻ പണം തരില്ല. You really think you have a choice? Actually you do. The only choice I offer you, that's to shut up and do exactly what I ask you to do. കുട്ടിയെ ഞാൻ കൊല്ലും. I don't carry emotions. It's gone. ആ വാനെ ഫോളോ. எல்லாம் வெளியே நிறுத்துற வரானு. போகும்போது பின்னாடி வண்டியில் அது நின்று போக வேண்டியது. എവിടെയാ ക്യാഷ്? ആ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ഇന്നത്തെ കാശോടെ ഞങ്ങളെ കാശൊന്നുമില്ല സാർ. എന്തിനാണ് അവർക്കൊന്നും ചുറ്റിക്കറങ്ങി? സാർ അതേതോ ഒരു ബായ് വന്ന് വേസ്റ്റ് ബോക്സിനടുത്ത് കൃത്യം 2 മണിക്ക് വണ്ടി റൗണ്ട് അടിച്ച് ലുലുമൺ എത്താൻ പറഞ്ഞു സാർ. 5000 രൂപ തരാമെന്നും പറഞ്ഞു സാർ. അത് പിന്നെ സാർ കൊണ്ടുപോ. നടക്കണം. എല്ലാ കാറും നിങ്ങളെന്താണോ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന്? സാർ സാറല്ലേ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാനല്ല, ഡെറിക്കിനെ. അവനെവിടെ? സാർ ഡെറിക് സാറിന്റെ കോൺടാക്ട് പോയി, കിട്ടുന്നില്ല. ഈ വണ്ടിയിൽ പൈസ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അവിടെ കറങ്ങി വേറെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയിലേക്കും സാർ പൈസ. 10 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ എല്ലാ റോഡ്സും കറക്റ്റാ 4 കാർ നിൽക്കടാ. ഓൾ സ്റ്റേഷൻസ്. ശരി സാർ. ഞങ്ങളെല്ലാരും പാലെ തീ പിടിച്ച പോലെ ഓടുമ്പോ താൻ എവിടെ പോയി കിടക്കുന്നു? എടോ ഡെറിക്കിനെ മിസ്സായിന്ന്. സാർ പ്ലീസ്, എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഡെറിക്കിന്റെ പരാജയം ആഘോഷിക്കുകയാണല്ലേ? മാഡം ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ സാർ. വിത്ത് യുവർ പെർമിഷൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് എല്ലാവരോടും കൂടി ഒരു കഥ പറയാനാണ്. കഥയാ? തൻ്റെ കയ്യിലെന്തോ ഇൻഫർമേഷൻ തരാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? സാർ അത് താനെന്താ ആളെ കളിയൊക്കെ? സാർ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എൻ്റെ ചില അനുമാനങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും കഥാപാത്രങ്ങളായ ഒരു കഥയാണ്. എനിക്കെന്താണോ വട്ടായോ? സാർ ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ പറയാം. സാറിൻ്റെ മകൻ്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായ ദിനേശ് സാറിൻ്റെ മകനെ ജയിലിലാക്കിയ ഡെറിക് സാറിനോട് നിങ്ങൾക്ക് തീരാത്ത പകയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാടോ. ഇതാണോ സാർ ഇവൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ? എന്നെ പ്രണയിച്ചു വഞ്ചിച്ച ഡെറിക് സാറിനോട് ഡയാന മാഡത്തിനും ഉണ്ട് പക. അവൻ്റെ കോപ്പിലെ കഥ ഇവിടെ കൊച്ചിനെ കിട്ടാതെ മനുഷ്യൻ. സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് മുഴുവനും ഒന്ന് കേൾക്കണം പ്ലീസ്. അങ്ങനെ പകയുള്ള എല്ലാവർക്കും കൂടി വീണ് കിട്ടിയ ഒരു അവസരമായിരുന്നു ഫിലിപ്പ് എബ്രഹാമിൻ്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട കൊലപാതക കുറ്റം. സ്വന്തം അനുജനായാലും നീതി പുലരണം എന്ന് ശഠിച്ച ഡെറിക് സാർ ഫിലിപ്പിനെ ജയിലിലാക്കി. അനുജൻ്റെ കൈകൊണ്ട് ഡെറിക് സാറിൻ്റെ മരണം കാണാൻ
നിങ്ങൾ അവനെ ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറക്കി. അല്ല, ജയിൽ ചാടിച്ചു. അതേടാ, ഞാനാ ജയിലിൽ ചാടിച്ചു. നിന്റെ കയ്യിൽ തെളിവല്ലോ ഉണ്ട്. ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നീ എന്തോ ചെയ്യും? അയ്യോ, എൻ്റെ തെളിവ് ഒന്നുമില്ല സാർ. അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. താനെന്താ വിളിച്ചു വരുത്തി പൊട്ടം കളിപ്പിക്കാണോ? സാർ, ഞാനങ്ങനെ അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചൊന്നുമല്ല. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ആരോടും ഒരു വൈരാഗ്യമില്ല. ഫിലിപ്പ് എബ്രഹാമിനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി. പിന്നെ അവൻ ചെയ്ത കൊലപാതകങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കുക. എന്നിട്ട് ചുരുൾ അഴിഞ്ഞോ? എങ്കിൽ എവിടെയോ ഫിലിപ്പ്? നിങ്ങൾ എന്താ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇല്ലാതെ? ഡെറിക്, എവിടെ എന്റെ അലൻ, എന്റെ കുഞ്ഞ്? പേടിക്കണ്ട, കുട്ടിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. കുട്ടി രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് തനിക്കെന്താണ് ഉത്തര ഉറപ്പ്? കാരണം സാറിന് അറിയാം, സാർ എവിടെയും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു പരാജയമല്ലോടൂ. അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും സാർ. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മളെല്ലാം പറ്റിക്കപ്പെടുകയാണ്. You killed my brother. It's payback time. I know you're good with guns. തീർന്നാ I'm not bad with guns. என்னடா ட்விஸ்ட்? இவ்வளோ குறிப்பா சொல்றேன், அண்ணனை சுடாம இருக்கும் போதே நினைச்சேன். ஏதோ பிளான் தான். ஜோசப் படத்துல ஸ்டார்டிங் ஒரு சீன் வந்து தெரியுமா? அவர் எப்படிப்பட்ட இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணுவோம், அது ரொம்ப எடுத்து வச்சுறாங்க. അപ്പൊ പണം? ആ പണം എത്തേണ്ട കൈകളിൽ തന്നെ ഭദ്രമായിട്ടെത്തും. What do you mean? ആ ബാഗുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളാരെങ്കിലും കണ്ടു? അല്ലടോ, അത് ആ വണ്ടിയിൽ വന്ന ആരെങ്കിലും? അത് ഡെറിക് സാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞല്ലേ. ആ വേസ്റ്റ് ബോക്സ് ആകപ്പാടെ ചെക്ക് ചെയ്തത് ഡെറിക് സാർ മാത്രമാണ് അല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ പണം എത്തേണ്ട കൈകളിൽ തന്നെ ഭദ്രമായിട്ടെത്തും. പിന്നെ ഫിലിപ്പ് ജയിലിൽ ചാടിയ കഥ, അവിടെയും നമ്മളെ കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഡെറിക് സാർ ഉപദേശിച്ച ബുദ്ധിയിൽ ഐസക് സാർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്ലേ. ഡെറിക്കിന് വെടിയേറ്റത്? കാര്യമായ ഇഞ്ചുറി തനിക്കേക്കാതെ അനിയനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചത് സ്വന്തം ചേട്ടൻ ഡെറിക് എബ്രഹാം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആസ്വദിച്ച് കണ്ട അവർ തമ്മിലുള്ള ഫൈറ്റ്. കൂടുതൽ വിശ്വസനീയതയ്ക്ക് വേണ്ടി അവർ തന്നെ വിദഗ്ധമായി കോറിയോഗ്രാഫ് ചെയ്ത ഒരു നാടകം. ഇത്രയും നല്ല ഷൂട്ടറായ ഡെറിക് സാറ് അന്ന് തന്റെ അനിയന് നേരെ ഒരു തവണ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. കാരണം സ്വന്തം അനിയന്റെ ചോര വീഴുന്ന കാണാൻ ഡെറിക് സാറിന് കഴിയില്ല. കൊല്ലപ്പെട്ട സൽമാന്റെ ബോഡിക്കരികിൽ കണ്ട ടയർ പ്രിന്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് ആദ്യം സൂചനകൾ നൽകിയത്. രണ്ട് ബോഡിക്കടുത്തും അതേ ടയർ പ്രിന്റ്സ് തന്നെയായിരുന്നു. ഫിലിപ്പ് വേട്ടയാടി കൊണ്ടുവന്നവരെ പോയിന്റ് ബ്ലാങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കൊന്നു കളഞ്ഞത് ஸ்ட்ரைட்டா காமிச்சிட்டாங்க, செத்தது தான். அலியஸ் சீசர் பிஜிஎம் வருது. ഇവിടെ ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നിലത്ത് കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ വിതറി അത് സാറിൻ്റെ ഷൂസിൻ്റെ പ്രിന്റ് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. സാറ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നിൻ്റെ പ്രിന്റായിരുന്നു അത്. ഫിലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറയുന്ന സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ, അവർ തമ്മിലുള്ള ഫോൺ കോൾസ്, കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവർ വിളിച്ചിരുന്ന നമ്പർ ആയിരുന്നില്ല. ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഡെറിക് സാറ് നമുക്ക് തന്നു. അത് ഫിലിപ്പിനെ കൊണ്ട് സാറ് തന്നെ വിളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മറ്റൊരു നമ്പരാണ്. ഓർമ്മകളിലൂടെ അവസാനമായിട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുപോയതായിരിക്കാം അവൻ്റെ ഇച്ഛ. നമ്മൾ ഫിലിപ്പിന് വേണ്ടി അലയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതേ കാറിൽ ഡെറിക് സാറിനോടൊപ്പം അവനും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം. ആ കമൻട്രിയിലൂടെ പോലീസ് സംഘത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവർ വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിലെത്തിച്ചു. സമയം അവർ യഥാർത്ഥ കിഡ്നാപ്പേഴ്സിനെ ഹണ്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാഡത്തിനോട് പറഞ്ഞത് കുട്ടിക്കൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. പിന്നെ പണം,
അത് തൻ്റെ അനിയൻ്റെ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും ഭദ്രതയ്ക്കും ഡെറിക് സാർ ഉപയോഗിക്കും. അവൻ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒളിപ്പിക്കൂ ഈ ഫിലിപ്പിനെ? ഡെറിക് സാറിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ചങ്ങാതി ഐസക് സാർ. ടീം പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ഐബിക്കും റോയ്ക്കും കൃത്രിമ രേഖകൾ ചമയ്ക്കുന്നതിൽ മിടുക്കൻ. ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു ഐഡന്റിറ്റിയില്ല. ഫിലിപ്പിനെ ലോകത്തെവിടെങ്കിലും, ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതമായി ഒളിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സാർ. അപ്പോൾ ഊഹിച്ചു അല്ലേ? സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ അതിന് നമ്മുടെ തെളിവുകളില്ലല്ലോ. ഒരു ടയർ പാടും ഫുട് പ്രിന്റും വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരേപോലെയുള്ള ടയറും ഷൂവും എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും? ഡെറിക് സാറിനെ കാണുമ്പോൾ നീറ്റായിട്ട് ഒരു സല്യൂട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ ബ്രില്യൻസിന്. ദാ ഇങ്ങനെ എല്ലാം മറിഞ്ഞിട്ടും താനെന്താ പറയാറുള്ളത്? ഞാൻ ഡെറിക് സാറിനെ നിയമം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വരെ നിയമത്തെ നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അവൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാത്ത കളി കളിച്ചു. നമ്മളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മിടുക്കനാണ് ഈ എബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി. എല്ലാം അവന്റെ ആളുകളാ, നാറികൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ആളുകളും ഈ ഫോഴ്സിലുണ്ട്. ജലാൽ, നിനക്കൊരു പണിയുണ്ട്. നമുക്ക് പോകാനുള്ള ടൈമായി. I want to see him back again. സ്റ്റാർട്ടിംഗിൽ നിന്ന് ഡ്രസ്സേ പോലിയടാ. ജയം വരുവാണ് ഇവിടെയുള്ള കുറുക്കന്മാരുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച്. നോ, ഹീസ് മൈ ബ്ലഡ്. ഫിലിപ്പ് എവിടെ? മോരിലെ പുളിയും പോയി. ലോകത്ത് എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചാലും കണ്ടെത്തോനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും ചെയ്യും. ഞാൻ അയച്ചോളാം. അപ്പൊ പോയി കണ്ടേച്ച് വന്നാൽ മോം എടുക്കണ കേട്ടോ. കേട്ടോ സാറേ, വീഴ്ത്താൻ പറ്റുന്ന ചോരയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വീഴ്ത്തിയിരിക്കും. അതിന് ഏത് അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയാണെങ്കിലും. ചോര കുടിക്കുമ്പോൾ കൊതുകിനെ ആരും തലോടി വിടാറില്ല. കൊതുകിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ചതുപ്പില്ലാതാക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട്. എന്നെ കൊണ്ട് അത് ജയിക്കരുത്. ഡെറിക് അബ്രഹാം തിരികെ സർവീസിലേക്ക്. നല്ല വാർത്തയാണല്ലോ, സന്തോഷമുണ്ട്. ജയിച്ചു കാണാൻ ഒരവസരം ഉണ്ടായല്ലോ. ആളെ പറ്റിച്ചതിൽ അഹങ്കരിക്കണ്ട. ഓർമ്മയുണ്ടോ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുത്തും തന്നെ പണി? അന്ന് തലകുനിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോയതാ. അഹങ്കാരം തോന്നുമ്പോൾ, സ്വയം വലിയ മിടുക്കനാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർക്കണം നല്ലത്. പിന്നെ ദൈവത്തെ ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ദൈവനിഷേധികൾ ഇനിയുമുണ്ട്. നിങ്ങളും ഞാനും തിരഞ്ഞത് ഈ നഗരത്തിലുള്ളവരെയാണ്. അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ദൈവം എന്നെ വിളിക്കുന്നു. ഒന്നും അറിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നു. എന്നെ ഭ്രാന്തനെന്ന് മുദ്രകുത്തും. എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നിയമം ഇവിടെയില്ല. എൻ്റെ ബലി ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കും ഓഫീസർ. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കും. ஓகேவா இப்போ ஏதோ எடுத்துன்னு வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஏடே அந்த ஃபெவிகால் எடுத்துன்னு வந்து ஒட்டு போடணும். டாக்டர் ஐயோ இது விட்டுமே அப்படி அங்கேருந்து எடுத்தீங்க ஜாயின் பண்ணி விட்டு சொல்லிட்டேன். இப்ராஹிம்ன்ட்டு சந்ததிகள். ஃபஸ்ட்டு டைட்டில் வந்து ஏன் அது வச்சாங்க ஒரு டவுட் இருக்குது. ஏன்னா அவங்க அப்பா பேர் ஏப்ரஹாமா, டெரிக். இவர் பேர் டெரிக் தான் நினைக்கிறேன். டெரிக் ஆப்ரஹாம், அவன் பிலிப் ஆப்ரஹாம். ஆப்ரஹாமோட பசங்க அப்படின்னு இருக்கு. கீழே போ. என்னாச்சு? ஐஎம் விஜய். அவர் தான் அது ஃபுட்பால் பிளேயர். ஓகே, ஸோ படம் ஓகே. இல்லை ஸ்டார்டிங்லேருந்து கொஞ்சம் குழப்பமாகவே எடுத்துகிட்டு போயிருந்தாங்க. எப்பவும் போல தான், வழக்கம் போல. லாஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவரில் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் நாங்கள் விளக்கிடுவோம். ஸோ என்ன சொல்கிறது, என்னன்னா அந்த ஸ்டார்டிங் அது அவ்வளோ நேரம் வச்சிருக்கு. ஒரு 30 மினிட்ஸ் கிட்டே இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபஸ்ட் இன்வெஸ்டிகேஷன் அது மேபி அது இவரோட பவரை இவர் எந்த அளவுக்கு பண்ணுவாருன்னு காமிச்சு பவரை காட்டுறீங்க. அது நம்ம ஜோசப் மாதிரி இருந்துருக்கணும்டா. அது டக்கு டக்குன்னு முடிச்சு. ஜோசஃப்ல ஸ்டார்டிங் ஒரு இது இருக்குது, நிறைய ஸ்லோ மோஷன் ஷாட்ஸ் வேறு. ஜோசப் இவர் வச்சிருப்பாரு, ஜோஜி ஜார்ஜ். இன்வெஸ்ட் வருவார், லுங்கி கட்டின்னு வருவார்.
பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவன் தான் கொலை பண்ணியிருப்பான். ஆமா 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 போய் தண்ணி எடுத்துருவான்னு டக்குன்னு குச்சிருவார் பாரு. அந்த மாதிரி வச்சிருக்கணும். ரொம்ப இழுத்துட்டு அது ஒரு மெயின் ஸ்டோரியில் ஒரு பாகமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஏன்னா இப்போ அதை வந்து காட்டிட்டாங்க. அவ்வளோ நேரம் காட்டினதுக்கு அப்புறம் மைண்ட் எல்லாம் அங்கேயே தான் இருக்குது. நான் அதுதான் ஃபுல்லாக போகணுன்னு நினச்சேன். ஓகே அதுக்கும் இதுக்கு என்ன கனெக்ஷன், அதுக்கும் இதுக்கு என்ன கனெக்ஷன், அதே மாதிரி தான் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக் வச்சு டப்பு நம்மள அதை யோசிக்க வச்சு இதுல நிறைய ஸ்லோ மோஷன்ல இருந்துச்சு. ஆனால் டைம் போனது தெரியல. டப்பு போயிடுச்சு. இது வந்து ஆனா இது வந்து அதை கூட கொஞ்சம் குறைச்சிருக்கு. இல்லை எப்படி தானே இது கழுவி திட்டுவாங்க. ஆனா கடைசியில அந்த ஷார்ட் ஒன்று வச்சாங்க பாரு. அவர் வந்து அவர் போயிட்டு கல்ச்சர் இருக்கிற மாதிரி இல்லை மறந்துட்டே சீக்கிரம் என்னது சொல்லுங்களேன் ஏதாவது பண்ணலாம். இதுக்கு சார் நீங்க நடந்து எடிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஐயோ அதான் டியூரேஷன் கம்மியாக வந்துருக்கும் போல இன்னும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் சீன் ப்ரொலாங் பண்ணிட்டு இந்த துருவங்கள் 16 மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து அது வந்து அந்த மங்காத்தா பிளாட்லாம் வந்து வேற மாதிரி இருந்தது. நான் சும்மா தான் நான் சொன்னேன். நான் பார்த்தா அது உண்மை. நான் ஒன்று நினைச்சேன் என்னடா அது அண்ணன் தம்பி க்ளோஸா இருக்கிறவங்க டக்குன்னு இந்த அளவுக்கு மாறிட மாட்டாங்க. ஏன்னா அந்த இதுல இவன் ஷார்ட் ஷூட்டர்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒன்று ஒரு கூட சுடல, மாறி மாறி அடிச்சுக்கிறாங்க. அதுதான் ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பி அவ்வளோ இதுவாக இருந்திருப்பாங்க. ஆனால் இவங்களே அடிச்சுக்கிறாங்க தான் ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. ஆனால் பார்த்தா அது ஒரு ரீசன் வச்சுருந்தாங்க, நல்ல ரீசன். ஸோ படம் என்னன்னா வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது, ரொம்ப போர் அடிச்சுன்னு சொல்லுது. அப்படியே பாஸ் ஆனாய் போயிடுச்சு டப்புன்னு. ஆனால் என்னன்னா வந்து அந்த அது என்னது அந்த பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் அந்த ஃபீமேல் கேரக்டரு, அதுக்கப்புறம் அந்த சிதிக்கி அவரு அவங்க எல்லாருமே வந்து இவர் வந்து வெறுக்கிறாங்க. ஆனா என்னன்னா அந்த வெறுக்கிறதுக்கான அந்த பவர்ஃபுல்லான ஒரு ரீசன் சொன்னாங்க இருக்கு. ஆனா அது அந்த அளவுக்கு ஃபீல் ஆகல. அது இது வந்து இவரு தான் மெயினாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இவர் வந்து வெளில வந்து அப்பாவே இருப்பாரு எதுவும் பண்ண, ஆனா வந்து அவர் உள்ள ஒரு வேலையை பார்க்குறாரு. அந்த மாதிரி இருக்கிறான். தம்பி கேரக்டராக பண்ணிட்டு நீ விட்டு போன அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளானாக இருந்தாலும் அவங்க தப்பு செய்ய இது பண்றாங்க. அது உங்களோட வளர்ப்பு நானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டுறானா. படம் வந்து நல்லா பார்க்கலாம். ஓகே எப்படின்னா வந்து ஒன்னே ஒன்று தான் படம் வந்து ஸ்டோரி லைன்லாம் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தது. மம்முக்கா கேரக்டர், தம்பி கேரக்டர் எல்லாமே ஒரு கேரக்டர் லீனியராக இருந்தது. இன்னும் கொஞ்சம் ஷோகேஸ் பண்ணும்போது அந்த இது செட் ஆகி வரல, சிங்க் ஆகி வரல எதுவுமே. வந்து மேலோட்டமா பார்த்தனா அந்த இது இருக்கு. ஆனா வந்து அந்த உள் கோர் இருக்கும் தெரியுமா. இப்போ வந்து நம்ம போன 11 பார்த்தோம் பாரு, அதுல வந்து அந்த ஹைலைட்டே வந்து அந்த ஃபிளாஷ்பேக் சீன் தான். அதுதான் வந்து கோரு. அதனால தான் ஆக்ஷன் அது வந்து அவ்வளோ எமோஷனலாக பண்ணதால கொஞ்சம் இதுவாச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து இது எப்படி இருந்ததுன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஒரு இவரோட என்ட்ரியே வந்து எப்படின்னா ஒரு குழந்தைய வந்து கடத்திட்டாங்க. இவர் போயிட்டு காப்பாத்திட்டு வர்றாரு. அங்க வந்து ஒரு நைஜீரியன் கேங் மெம்பரை சுட்டுறாரு. ஓகே ஃபைன் எல்லாமே ஓகே தான். அதே கேங் எடுத்துட்டு வந்து நீ நான் அண்ணனை சுட்டுட்டேன், நான் உன்னை சுட்டு போறேன்னு கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு ஃபைட். அது செட் ஆகலை எனக்கு, சீரியஸா அது செட் ஆகலை. சரி கடத்திட்டு போனது யாரு அது? அதான் அந்த நைஜீரியன் கேங் தான் கடத்திட்டு போயிருக்காங்கடா. சரி அது ஓகே, அதுதான் சொல்றேன்ல. இவன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் குத்துங்கறான், ஃபுல்லா போகஸாவே இருக்குது. அதே மாதிரி அந்த ஸ்டார்டிங்ல அவர் வந்து கடைசி சாக்ரிஃபைஸ் வந்து நான் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு இவர் போயிட்டு கொண்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அது கூட ஓகேன்னு வச்சுக்கேன். பட் ஆனா அங்க காட்டிட்டு அதை எடுத்துட்டு வந்து இது நடந்ததா அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. இப்போ சொன்ன மாதிரி நீ சொன்ன மாதிரி எடிட்டிங் பண்ணியிருப்பாங்க, அங்கங்க கேப் இருந்திருக்கும் போல. இப்போ அந்த நைஜீரியன் கேங்கே பார்த்துன்னு வச்சுக்க டப்பிங்ல எங்க மாத்திட்டு இருக்கிறாங்கன்ற ஒரு டவுட் எனக்கு வந்து. என் அண்ணனை கொன்ன பாரு இப்போ நான் உன்னை கொண்டுடுறேன் அப்படின்ற மாதிரி. அது போலீஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார்ல லாஸ்ட்ல, அவர் சொன்னது வந்து மம்முக்கா சைட்ல இருந்து அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரியே சொன்னார். அது அவரே கொஞ்சம் வியந்து போய் இப்போ இப்படியா அப்படின்னு கொஞ்சம் எமோஷனலா காட்டியிருந்தாரு. இன்னும் கொஞ்சம் அந்த சீன் கொஞ்சம் அவர் வந்து சிரிச்சிட்டே சொல்றாரு, சிரிச்சிட்டே ஜாலியா நீ இந்த மாதிரி ஏமாந்த இந்த மாதிரி ஏமாந்து ஜாலியா சொன்னாங்க. அது நம்ம போலீஸ்க்கு சும்மா மரியாதை இல்லை, சும்மா அடிச்சுட்டு போறானுங்க, வரம் போறோம் அடிச்சுட்டு போறான். படம் வந்து என்னன்னா போர் அடிக்கல, வெறுப்பேத்துல. எக்ஸாக்ட்லி வெறுப்பேத்துல. நான் எதிர்பார்த்தது ஒரு படம் ஃபாஸ்டா போச்சு, வெறுப்பேத்துல. அதனால வந்து ஓகே படம். ஸோ கைஸ் அது ஏப்ரஹாம் சந்ததிகள் அந்த டைட்டில் வச்சு எதுக்கு மீனிங் அவங்க அப்பா பேர் ஏப்ரஹாம். ஓகே அவர் அவ்வளோ பெரிய ஆளா
அப்படி இருந்தால் அந்த மாதிரி ரீசனிங்ஸ் நான் சொல்லுங்கள். ஸோ நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் ஃபேமிலி நேமில் என்ன இருக்குன்றது சொல்லுங்கள். ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் என்ன பார்ப்பாங்களா? அது சரி வெற்றி பரத் சைனிங் ஆஃப்.